Hello guys, welcome to Unacademy. Hello. Okay. So welcome to Unacademy guys. Myself Vishwanath. Uh, so yesterday we had started with the topic of which topic we had started? Unacademy guys. Myself Vishwanath. So yesterday we had started with the topic of okay, so we had started with the topic of that is statistics theoretical distribution. Okay, so theoretical distribution we had already begun with the topic. So today we are going to deal with the that is theoretical distributions, that is we are going to take up the marathon. Okay, and regarding to the theoretical distributions, we'll solve the 5 marks and questions that are going to important questions that are going to appear in your examination, right? So hope everyone is ready with it. Okay, so let's begin with the problems. Right, so in the yesterday's class we had started with the theoretical distribution. Okay, so theoretical distribution topic I had introduced, and regarding to the Bernoulli distribution also we had some theoretical aspects that we had seen, and also regarding to the binomial distribution also we had seen. Okay, so today let's take up with the problems that are going to arise for the that is binomial distribution. So for the topic of binomial distribution, what are the topics that are going to be coming into your examination? So let's start with them. Okay, so these are the now what is a binomial distribution? Okay, so let's see that. Okay, so let's start with the binomial distribution. So this is how where you are going to get for the 5-mark questions. So 5-mark questions will be coming around from the binomial distribution and the what binomial distribution and Poisson distribution and normal distribution. So ಈ ಮೂರು distributions ಮೇಲಿಂತ್ರ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ distribution. Okay, next second one is Poisson distribution. Third one is normal. Okay, so from these 3 distributions you are going to get the what
problems for 5 marks. Okay, so 5 mark problems will be coming from these 3 distributions. So in that, let's take up the first one, that is binomial distribution. So binomial distribution also discovered by, so from by whom this binomial distribution was taken up? It was taken up by the James Bernoulli. Okay, so statistician ಯಾರ್ರಿ? ಜೇಮ್ಸ್ ಬರ್ನೌಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂತ್ರ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕ್ರಿ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿತ್ probability mass function p of x is equal to ncx p raised to x, where x takes the value 0, 1, 2 till n, and p is always greater than 0 but less than 1, and q is equal to 1 minus p, then such x variable is known as a binomial variate, and that distribution is known as a binomial distribution. So this much you have to write. So ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ? ದೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ 2 marks ಗೈಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ p of x is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x, where x takes the values 0, 1, 2 till n. Okay, till n, and 0 p value is greater than 0 but less than 1, and q is equal to 1 minus p, then x is a binomial variate, and the distribution of x is called as binomial distribution. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? binomial distribution ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸ್ obtained, okay, in the tosses, number of heads obtained when the coin is tossed for 4 times, when the coin 4 coins are tossed, or when a coin is tossed 4 times. So ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟ್ರಿ 4 ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಡ್, ಸೊ ಹೆಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ 4 ಟಾಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಯಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಸಲ ಒಂದು ಕಾಯಿನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬೀಳುವಂಥ ಹೆಡ್ಸ್ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ವೇರಿಯೇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ 2 children. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ 2 children. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವಾಟ್? ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ 3 ಬಾಂಬ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಏಮ್ಡ್ ಆಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? 3 ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಬ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾವು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ example. So that is also an example for the binomial variate or binomial distribution. Okay, next, number of defective articles in a random sample of 6 articles. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 6 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಓಕೆ,
ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ 6 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವನು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇವು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಏನ್ರಿ, ದ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯಾವುದು, ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆರ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಏನಿದೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಿನ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆರ್ ದಿ the parameters of a binomial distribution. Okay, and second feature here is 0 1 2. n is the range of a binomial distribution ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೋತೈತ್ರಿ, 0ದಿಂದ ಹಿಡಿದು n ಮಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಿನ ರೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ 0 1 2 till how much, till n values is the range of the binomial distribution. Third one, for binomial distribution the PMF is P of x is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x. ncx p raised to x q raised to n minus x. So this is very important. PMF ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಥವಾ PMFನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ NCX P raised to x and Q raised to n minus x, where x takes the values from 0 to n and P is greater than 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ, P is greater than 0 but less than 1. ಸೊ ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು 0ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಬಟ್ 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1ಕ್ಕಿಂತ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ Q ಹಿಯರ್. ಸೊ Q is equal to 1 minus P. Q is equal to 1 minus P. So for a binomial distribution, mean is equal to NP, variance is equal to NPQ and standard deviation is equal to square root NPQ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು. ಮತ್ತು 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಅದರೊಳಗೂ ಸಹಿತ ಏನು ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಮೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮೀನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ಮೀನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮೀನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NP. ಓಕೆ, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NPQ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ NPQ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ NPQ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಮೀನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ವೇರಿಯನ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಒಂದು ವೇರಿಯನ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ NP ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ NPQ. NP ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ NPQ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ 0 ಮತ್ತು 1 ನಡುವೆ ಇರೋದ್ರಿಂತ ಹಾಗೂ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಮತ್ತು 1 ನಡುವೆ ಇರೋದ್ರಿಂತ ಏನು ಕಾರಣ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೀನು ಯಾವಾಗಿದ್ದರೂ ವೇರಿಯನ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ in between 0 and 1. So Q value is also in between the 0 and 1 nalle irtade. Okay, next sixth one is the mean and mode are equal. So ille mean matte mode eradu equal irtatanta yavaga if the NP andre mean ಏನು ಇರ್ತೈತೋ ಅದು ಇಂಟೀಜರ್ ಇದ್ದಾಗ,
ಎನ್ ಪಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಮೋಡ್ ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಇವು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಫ್ ಎನ್ ಪಿ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ಎನ್ ಪಿ ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಮೋಡು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಥಿರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಥಿರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನ್ರಿ, ಈಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ 5 marks whatever questions that you are going to get. So let's take those problems now one by one. Okay, so let's take up the problem here. Okay, so here is a problem, that is first example number 1. So in this chapter, according to the blueprint, that is the 2023 blueprint, whichever is the new one, so in that you only have 5 mark problems. The 10 mark problems have not been given in this blueprint. Okay, so the new blueprint says that in the examination, annual examination as well as is your midterm examination, so ನಿಮ್ಮ midterm examಗೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೇ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡೋದು. ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು with regarding to what, with regarding to the 5 marks questions only, and no 10 mark questions will be considered, right? Okay, ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the probability that a firer hits a target with one shot is. So these are, remember, these are the problems on, so let's take a new page here. Okay, so these are the 5 marks problems on binomial distribution. Okay, yes, okay, so let's paste the problem here.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಫೈರರ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಈಸ್ 1/4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 1/4 ಇಫ್ ಹಿ ಫೈರ್ಸ್ 4 ಶಾಟ್ ಆಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 times, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 time, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 time, ಆಲ್ ದ 4 times. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 1, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫೈರರ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್, let x be, okay, let x be the probability of hitting the target. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಏನಂತ, let x be the probability of hitting the target, and next what you have to do, then x follows. Okay, so x follows binomial distribution with parameter. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ n ರೀ, ಇದು 1/4 ಅಂದರೆ p. ಸೊ ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ 4 and 1/4. so you have to write it down in this manner. Then then x be the binomial distribution with parameters 4 and 1/4, right. Next what you have to do, the PMF. next ಏನು ಬರಿಬೇಕಾ, PMF ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ PMF ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, P of x is equal to NCx P raised to x Q raised to n minus x. NCx P raised to x Q raised to n minus x. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ PMF ಬರೆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ n ಎಷ್ಟಿದೆ, n is 4 ಆ್ಯಂಡ್ p ಎಷ್ಟಿದೆ, p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1/4. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, okay, so let's write it down here. That is p is equal to 0, that is 1/4. P is equal to how much, 1/4. P is equal to 1/4. N is equal to how many times, 4. So n is equal to 4, P is equal to 1/4. Now what you have to do, you have to calculate Q. So Q is equal to, now here 1/4 means that is 0.25. So 1/4 ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ, 0.25 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ n is equal to 4, Q is equal to 1 minus P. ಸೊ 1 minus P ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, 1ನ್ಯಾಗ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.25. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 0.75. ಸೊ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್, ಸಾರಿ, ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್, 0.75. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈ PMFನಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ PMF is equal to NCx P raised to x Q raised to n minus x. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ n ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4. ಸೊ ಬರೀರಿ 4CX, P value is 0.25. so 0.25 raised to x, and
q value is 0.75. So 0.75 raised to n value is 4 minus x. N value is 4 minus x. So that is equal to, so this is your PMF. So ಇದೇನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ PMF ಆಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ PMF ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 times ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ first question, exactly 2 times. So they have asked the question exactly 2 times. So ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ, that is equal to p of x is equal to exactly 2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು, 2. ಸೊ p of x is equal to 2. So p of x is equal to 2 is equal to, so write down the PMF, 4cx 0.25 raised to x 0.75 raised to 4 minus x, 0.75 raised to 4 minus x. So that is equal to, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ 2 ತುಂಬಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೇವಿ, 2. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರಿ. 4c2 0.25 raised to 2 0.75 raised to 4 minus 2. Okay, 4c2 0.25 raised to 2 0.75 raised to 4 minus 2. So that is equal to, now for this 4c2 you can either see the table. Okay, so ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಟೇಬಲ್ ಆದರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ ಅಂದರೆ NCX is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. So this is basic mathematics. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ NCX ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ n factorial divided by n minus x factorial into x factorial. So that is equal to, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 factorial ಇದೆ, divided by 4 minus 2 factorial ಇದೆ, ಇಂಟು 2 factorial ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ 4 factorial ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸೊ 4 factorial ಅಂದರೆ 4 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 minus 2 ಅಂತಂದರೆ 2 factorial. ಸೊ 2 factorial ಅಂದರೆ 2 ಇಂಟು 1 ಇಂಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 factorial ಇದೆ, 2 ಇಂಟು 1. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ 2 ಇಂಟು 1 ಮತ್ತು ಈ 2 ಇಂಟು 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರಿ. 2 1s are 2 2s are, so 2 3s are how much, 6. ಓಕೆ, 6 ಈಸ್ 4c2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 6 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲೂ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲೂ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಎನ್ ಎದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗದೊಳಗೆ 4 ನೋಡ್ರಿ, C2 ಅಂತ ಮುಂದೆ NC2 ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 4C2, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಎನ್ ಅಂದರೆ 4 ಇದೆ, C2 ಸೊ ಈ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 6. ಸೊ ನಾವು ಗಳಿಸಿದಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 6 ಇದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು
Got my point here, right? So let's now continue with the solution here. Okay, so next after this, now 4C2 is 6 into 0.25 into 0.25. So you have to multiply it 2 times. ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, 2 ಸಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. Right, so you can square the number. So you can do it a 0.25 into 0.25. So how much you will get here? 0.625. So write that number here, 0.625. So 0.0625 into 0.75. 4 minus 2 is 0.75 raised to 2. 0.75 raised to 2. So that is equal to 6 into 0.0625 into 0.75 square. Now you have to do what? 0.75 into 0.75. So if you do, what is the answer here? 0.5625. 0.5625. So now if you multiply 6 into 0.0625, okay, 6 into 0.0625 into, okay, into 0.5625. So what is the answer you will get here? The answer is 0.2109. So this is the answer that you will get. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಆಲ್ ದ 4 times. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ that they have given here is all the 4 times. So b is equal to all the 4 times. So all the 4 times ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ p of x is equal to 4 ತಗೋಬೇಕು. ಏನು ತಗೋಬೇಕು? p of x is equal to 4. So that is equal to nc. Okay, directly we'll write it down it as 4cx 0.25 raised to x 0.75 raised to 4 minus x. Okay, so hope you got my point. So p of x is equal to for all the 4 times ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, 4 ಸಲ ನಾವು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ 4 ಸಲನೂ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಹೆಡ್ಡೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ 4 times, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ ದ 4 times x is equal to 4 ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗಿಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? 4c4 0.25 raised to 4 0.75 raised to 4 minus 4. So that is equal to 4c4 ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 1. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಎರಡು ಇಲ್ಲೇ n ಮತ್ತು x ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ? 1 ಇಂಟು ನಾವೀಗ 0.25 ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ 4 times. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. 0.25 into equal to. Okay, so now we have done how many times here? 4 times ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೋ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ 0.25 into 0.25 into ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆತ್ರೀಗ? how many times we did? Sorry, 0.25 into 0.25 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, 0.25 3 times ಆಯಿತು, 0.25 ಯು ಡಿಡ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 0.0039 ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಡ, 0.0039 ಈಸ್ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟು ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? 4 minus 4 ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತ್ರಿ?
4 minus 4 ಅಂದರೆ 0.75 raised to 0. So any number raised to 0, that number will be equal to 1. So ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ 4ರಲ್ಲಿ 4 ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತ್ರಿ 0. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ರೇಸ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 1. ಓಕೆ, ಇಂಟು 1. ಸೊ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.0039. okay, 0.0039. okay, so we have taken only how many decimal points here? 4 decimal points ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸೇನ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್. okay, third question, that is exactly one time. so exactly one time andre p of x is equal to 1. so p of x is equal to 1 andre idrad pmf bariri 4cx 0.25 raised to x 0.75 raised to 4 minus x. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬರೋದು ಜರೂರ್ ಅದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 4c1 0.25 ರೇಸ್ ಟು 1 0.75 ರೇಸ್ ಟು 4 minus 1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4c1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ತಗೋರಿ, ಈ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 4. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 4 ಇದೆ. ಸೊ 4c1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ 4. ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4. ಸೊ 4c1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ ಉತ್ತರ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಏನು ಬರಿಬೇಕೀಗ 4c1 ಅಂದರೆ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 into 0.25 raised to 1 ಅಂದರೆ ಎನಿ ನಂಬರ್ raised to 1 is the number itself. ಸೊ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ 0.25 into 0.75 4 minus 1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಿಲ್ಲ 3. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0.75 raised to 3 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 0.75 raised to 3 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ 0.75 into 0.75 into 0.75 is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ 0.4218. ಓಕೆ, 0.421875 ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು 9 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 9 4219. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ಇವನ್ನ ಮೂರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಮೂರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ 4 ಇಂಟು 0.25 ಇಂಟು ಎಷ್ಟ್ರಿ 0.4219. ಸೊ 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಿಲ್ಲೇ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಅವಾಗ 0.4219. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 0.4219 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, okay, so I hope you get my point. Next one, so next one ಏನಿದೆ ರೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಏನಪ್ಪ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ರೀ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. okay, so at least one time here means p of x is greater than and equal to 1. okay, ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಸೊ at least one ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ 1 or more than 1. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್
ಆಪ್ಷನ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹಿಯರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಕೈತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಯಾವುದ್ರಿ? ಆಪ್ಷನ್ 2 ಮೀನ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ರೈಟ್. ಸೊ 1ನ್ಯಾಗ ನೀವು 0 ಕಳೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು 1 2 3 4 ಇವು 4 ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರು, ಅದೇ ಉತ್ತರ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕುಂದ್ರೋ ಬದಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೇವೇನೋ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಮಾಡೇವೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಹಂಗೆ ಇಡ್ರಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ 4C0 0.25 raised to 0, 0.75 raised to 4 minus 0. So that is equal to 1 minus 4C0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋತ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ 4 ಐತಿ. C0 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಉತ್ತರ 1. ಓಕೆ. ಸೊ 4C0 is how much here? 1. So if it was not visible, let us watch once again. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ 4 ಐತಿಲ್ಲೇ 4 C0 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ C0 ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ 4 ಬಾಜುಕ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆನ್ಸರ್? 1. ಓಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ 4C0 is 1 into any number raised to 0, 0.25 raised to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಅವಾಗ? that will also be equal to 1 into ಸೊ 0.75 raised to 4 minus 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿತೆಷ್ಟು? 0.75 raised to 4 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈ 0.75 ಅನ್ನು 4 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ. 0.75 ಇಂಟು 2 ಸಲ ಆಯಿತು, 3 ಸಲ ಆಯಿತು, 4 ಸಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ದು? 0.3164. 0.3164. So your answer will be 1 minus. So 1 into 1 1, 1 into 0.3164 is 0.3164. So now deduct the value from 1. So 1 ನಲ್ಲಿ 0.1 minus 0.3164 ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಉತ್ತರ? ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 0.68. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್? 0.6836. 0.6836. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ರೀ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅಂತಿದೆ. ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 1ರೊಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಆ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 1ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು 1ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 0. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ 1ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ 0 ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಅಂತಿತ್ತಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ? ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
2. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 1 ಮೈನಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಸೊ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುವ ಯಾವ್ದ್ರಿ 0 1 2 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ 2 ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ತೊಗೋಬೇಕು, 0 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 1ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. Next question, let's take up the next question, guys. So next problem, let's take up the next problem here. Okay, okay, so I hope the problem is visible to you guys, or wait a minute. Okay, next one is the next problem that we are going to take up on the binomial distribution here. So let's take a problem. 1 second, guys. Okay, so let's take the problem here. Okay, so I hope the problem is visible to you guys now, right? So in a certain university, the chance that a professor suffers from a dust allergy is 1 by 5. Find the chance that out of 8 professors in a university, 2 will not suffer from the allergy and at least 2 will suffer from the allergy anta kelidare. Okay, so ಇಬ್ಬರು ಜನ ಸಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಜನ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so the first thing that we have to do here is first what you have to do is let x be number of or probability of the professor suffering from the probability. Let x be the probability of that professor suffers dust allergy. So now what you have to do, as given, write the as given thing here. So n is equal to, how many professors are here? There are 8 out of 8. So n is equal to 8.
P is equal to 1 by 5. So P is equal to 1 by 5. Q is equal to 1 minus P. So you can convert this 1 by 5, okay, in the decimal also. So 1 divided by 5. So your answer is 0.2, okay, 0.2. Now 1 minus 0.2, so that is 0.8, okay, 0.8 here, this is 0.2, okay. Yes, so now first what you have to do is write the PMF. So ಮೊದಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, PMF ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So PMF ಏನಿದೆಪ್ಪ, PMF is equal to NCX P raised to x q raised to n minus x. So substitute the n values here and p and q values. So 8cx 0.2 raised to x, 0.8 raised to 4, 0.4 sorry 0.8 raised to 8 minus x. So that should be 8 minus x here. Okay, so let's take it down, that is 8 minus x. So this is the PMF. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ PMF ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದಾರ್ರಿ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ವಿಲ್ ಸಫರ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ವಿಲ್ ಸಫರ್, at least 2 will suffer from dust allergy ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2, at least 2 ಅಂದ್ರೆ p of x is greater than or equal to 2. so p of x is greater than or equal to 2. so that is equal to ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ, 1 minus p of x is equal to 0 plus 1 minus p of x is equal to 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 1 minus p of x is equal to 0 plus p of x is equal to 1. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 minus p of x is equal to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ 4c0 0.2 raised to 0 0.8 raised to 8 minus 0 plus 4c1 0.2 raised to 1 0.8 raised to 8 minus 1. so that is equal to 1 minus 4c0 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ, 4c0 is 1 into 0.2 raised to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 into, so 0.8 ಅನ್ನ 8 times you have to multiply. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 0.8 ಅನ್ನ 8 times multiply ಮಾಡ್ರಿ. so 0.8 into 0.8 into 0.8, okay, wait, 0.8 into 2 3 4 5 6 7 8. so the value here will be how much, 0.16, okay, 0.16 777,216. so let's take only 4 decimal points here, that is doubles 0.1678 1678 plus next one 4c1 is 4, 0.2 raised to 1 is 0.2, 0.8 raised to 7. so 8 minus 1 andre 7. so 0.8 into 2 3 4 5 6 7. okay, so 7 times we have multiplied here, so that is equal to into 0. The answer is 0.2097, 0.2097. so this is how we have to do. so that is equal to 1 minus, so it is 0.1678 plus, ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ, 4 ಇಂಟು 0.2 ಇಂಟು 0.2097. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಇದು, 0.1676 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್, ಓಕೆ, 1 ಮೈನಸ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ 1
0.1678 ಮಾಡ್ರಿ, 0.1678. ಸೊ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.33. ಓಕೆ, 0.33556. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಮೈನಸ್ 0.33556. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? 0.6644. okay, 6644. so I hope we have done the right thing here. so ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 4 into 0.2 into 0.2097. so that is equal to 16116, right? Plus what you have to do, 0.1678. so that is equal to 3356 minus 1. so it is 0.66. okay, 0.6644 it is. I hope this answer is right. 0.8 the 8 ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. 0.8 into 2 3 4 5 6 7 8. okay, 8 times you have multiplied 0.8. sorry, it is 7 times. That's where I made a mistake here. It is okay, 8 times it is 1.78. correct, it is. Next, for 7 times we have done here 0.8 into 2 3 4 5 7. so 7, the value is how much? 0.2097. okay, so now it is multiplied with the 0.2 into 4, so that we get 1677716. so plus what we do, 0.1678, so that is 0.3355. okay, minus 1 if we do, so that is 0.644. so your answer is right. so this is how we have to solve the question. okay, next question, let's take up the next question, wherein you will not be given with the fraction here, you will be given with the percentage. so ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಆನ್ಸರ್. where this is here. okay, okay, here we have the question, that is, let's take this up. okay, so here we have the question here. okay, so next question here, the incidence of an occupational disease in an industry is such that the workers have 20% chance of suffering it. what is the probability that out of 6 workers 4 or more get the disease antile kelidare? 4 or more get the disease. so ee ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ
So first what you have to do is, that is, write down as x be let x be the number of workers contracting the disease, contracting the disease. Okay, so next, after this, what you have to do, next one is write down as given. So as given is equal to, that is, n. Now n is how many workers are there total? 6 workers. So n is equal to 6 and p is equal to 0.2. So 0.2 hang bantri andre 20%. So 20 divided by 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 0.2. So q is equal to 1 minus 0.2. So that is 1 minus 0.2 is how much? 0.8. Right. So next one, what you have to do is apply the PMF. So ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲೇ PMF ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ PMF is equal to NCX P raised to X Q raised to N minus X. So that is equal to NCX ಅಂತಂದ್ರೆ 6CX 0.2 raised to x 0.8 raised to 1 minus x. So that is equal to 6cx ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? 4 or more ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರಿ? 4 or more. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಿಯರ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಹೌ ಮೆನಿ? 4 or more. 4 or more contract the disease. Contract the disease. So therefore 6c4 0.2 raised to 4 0.8. So this is 6. I have written 1 here, 6 it is. Okay, so 6 minus, okay, 4 or more na, right, wait a second here. So this is how much here? 4 or more. Okay, so wait, just let's take here, that is 4 or more means p of x is greater than or equal to 4. That means what you have to do now here is p of x is equal to 4 plus p of x is equal to 5 plus p of x is equal to 6. So you have to calculate these three, or you can do the shortcut one also, 1 minus 0 1 2 3. So if you do these also, that is okay. So in the all here, when you are doing minus, you will have to solve for four questions. So rather than we'll go directly to the direct option, that is 4 or more means 4 5 and 6. So that is equal to, you have to calculate for all the three, right? You have to calculate for all the three, that is 4c4 0.2 raised to 4 0.8 raised to 6 minus 4 plus 4c5, sorry, this is 6c5 guys. Wait, I made a mistake here. Okay, so this is 6 because n is 6, right? So it should be taken as 6. 6c4, okay, 6c4, that is next here also 6c5 into 0.2 raised to 5 into 0.8 raised to 6 minus 5. So that is equal to 6c4. So now in the table, let us see in the table, where is the table? Okay, so here is your table. Let's take the table here.
So the table here is, so now what value you have to calculate ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ 6C4. ಸೊ 6C4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ n ನ್ಯಾಗ r ನೋಡ್ರಿ, n ನಲ್ಲಿ 6. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಈ ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ 4. ಸೊ 4 ಎಲ್ಲಿದೆ, 1 0 ಇದೆ, 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 4. ಸೊ 4 6C4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 15. ಸೊ 6C4 is how much here, 15 into, now 0.2 raised to 4 you have to do. So 0.2 raised to 4 ಅಂದ್ರೆ 0.2 into 0.2 into 0.2 into 0.2. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 0.0016 into 6 minus 4 ಅಂದರೆ 2. ಸೊ 0.8 raised to 2 ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು, 0.8 raised to 2 ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. 0.8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ, 0.64 ಪ್ಲಸ್ 6C5. ಸೊ 6C5 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 6C5 is 6. ಸೊ 6C5 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ, 6. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 6 into ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಂಟು 0.2 raised to 5. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, 5 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 0.2 ಇಂಟು 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 3 times, 4 times ಆ್ಯಂಡ್ 5 times. ಸೊ 5 times ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, 0.0032. ಓಕೆ, 0.0032 into 6 minus 5 is 1. So 0.8 raised to 1 ಅಂದರೆ 0.8. So 15 into, sorry, multiply all these values here. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್, ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ರೀ, 15 into, that is 0.00016 into 0.64 into, ಸಾರಿ 0.64 ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋರಿ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್, ಇದು 0.001536 ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಬರ್ಕೊಂಡೇನು ನಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 6C6 0.2 raised to 6, 0.8 raised to 6 minus 6. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಬರೀರಿ, 6C6 ಅಂದ್ರೆ 1. ಸೊ 0.2 raised to 6 ಅಂದ್ರೆ 6 ಸಲ 0.2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 0.2 into 0.2 into 0.2 2 ಸಲ, 3 ಸಲ, 4 ಸಲ, 5 ಸಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ 6 ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 6 ಸಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ you have multiplied it with 6 times, 0.00064, right? So into 8 minus 6 minus 6 is 0. Any number raised to 0 is 1. Okay, so now 0.001536 plus 6 into, here another 1 0 I have to add. Okay, so now ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ, 15 ಇದೆನಾ. ಸೊ 15, ಓಕೆ, ಸೊ 15 ಇಂಟು 0.00016 ಇಂಟು 0.64 ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.001536 ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡದ್ದು ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡದ್ದು 6 ಇದೆ, ಇಂಟು 6 ಇಂಟು 0.00032. ಓಕೆ, ಇಂಟು 0.8. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್, 0.001536. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, 0.001536.
ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒನ್ ಇದೆ, 1 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕ್ರಿ? 00.000064. ಸೊ ಈಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ 0.001536 ಪ್ಲಸ್ 0.001536 plus 0.000064. so that is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? 00.0 do it right. 4 or more ಅಂತಂದ್ರೆ 4 5 6. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 4 6 C4 ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ 0.6 ಗದ್ದಲ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು. only 4 times I have to take. Wait a second. So that is 0.8 into 2 times ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 4096 ಬರಬೇಕಿದೆ. ಓಕೆ 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 okay, so that is 0.4096 it is. Okay, so now you have to multiply the numbers once again. Okay, so there was a slight mistake there, so let's correct it and do it. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಹಂಗಂದ್ರೆ 15 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು? 0.0016 into 0.4096. okay, so is equal to ಎಷ್ಟ್ರಿದು? 0.98 0.98304 plus 0.001536. ಸೊ ಇದು ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ 5 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? 0.2 ಇಂಟು 2 ಸಲ, 3 ಸಲ, 4 ಸಲ, 5 ಸಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬರೋಬರಿ ಅದ, ರೈಟ್? ಇದು ಬರೋಬರಿ ಐತ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 8 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ತಗೋರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 0.98304 ಪ್ಲಸ್ 0.001536 ಪ್ಲಸ್ 0.000064. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್? ಇದು ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಇರಲಿ. ಪ್ಲಸ್ 0.001536 ಪ್ಲಸ್ 0.98304. so your answer is ಏನು ಬಂತಲ್ಪ ಇದು? wait a second guys, let's solve it again and later on let's check with the answer if it is right or wrong. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋಣ, ಬಿಡಿಸಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಗಳಾದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನೀವು ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ,
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನಿದೆಪ್ಪ, ಫೋರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಫೋರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಅಂತಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಅಂದಾಗ ಓಕೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೈತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದು ಇಲ್ಲೈತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊದಲು ಫೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 6 ಇದೆ, 6C4 0.2. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್? 20% ಇದೆ. ಸೊ 20 ಅಂದರೆ 2 raised to 4, 0.8. ಸೊ 8 raised to 6 minus 4. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6C4 ಅಂದರೆ, ಸೊ 6C4 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ರೀ? ಆಗಳಲ್ಲೇ 15 ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, 6C4 ವಾಸ್ 15 ಇಂಟು 0.2 raised to 4. 0.2 raised to 4 ಅಂದರೆ 2 into 2 into 2 into 2. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. So 16. So 0. ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ 0.2 into square cube and 4. So 0.0016. Okay, into 0.8. 6 minus 4 is 2. So 8 8s are 64. 0.64 it is. Okay, 0.64. So that is equal to, so now multiply all these values. So multiply ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? 15 into 0.0016 into 0.64. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ? Wait a second. 15 into 0.0016 into 0.64. So the answer is okay. So this is 0.0 ಎಷ್ಟದು? 1536. 0.01536. Okay, next p of x is equal to 5. So p of x is equal to 5 ಅಂದ್ರೆ 6C5 0.2 raised to 5, 0.8 raised to 6 minus 5. So that is 6C5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಉತ್ತರ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 6C5, 6 ಇಲ್ಲಿದೆ, 5 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 6. ಸೊ 6C5 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 6 ಇಂಟು ಈಗ 0.2 ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 5 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲೇ? 0.2 ಇಂಟು 0.2 ಇಂಟು 0.2 ಇಂಟು 0.2 ಇಂಟು 0.2 ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? ಇದು 0.00032. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0.2 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯೂಬ್ raised to 4 raised to 5. ಸೊ raised to 5 ಅಂದರೆ 0.00032. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 0.00032 ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಇದೆ. ಇಂಟು 6 minus 5 ಅಂದರೆ 1. ಸೊ 1 raised to 8, 0.8 raised to 1 ಅಂದರೆ 0.8. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಇಂಟು 6 ಇಂಟು 0.00032 ಇಂಟು 0.8. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0.001536 ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಸೊ 6 ಅಂದರೆ 6C6 0.2 raised to 6, 0.8 raised to 6 minus 6. So that is equal to 6C6 ಅಂದರೆ 1 ಇಂಟು 0.2 ಇಂಟು 0.2 raised to 6 ಅಂದರೆ 6 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ 0.2ನ. ಸೊ 0.2 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯೂಬ್ raised to 4 raised to 5 raised to 6.
ಸೊ ರೇಸ್ ಟು 6 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ 0.00000064 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ 4 0 ಇದ್ವಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದ್ವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು ಇಲ್ಲೇ 6 - 6 ಅಂದರೆ 0, 0ದ ಎನಿ ನಂಬರ್ ರೇಸ್ ಟು 0 is 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.000064. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇವನಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡಿಸ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ 0.001536. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 0.001536 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬಂತ್ರಿ 0.000064. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ, ಪ್ಲಸ್ 0.001536. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ okay. So next one second guys. Okay, next. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 0.001536 ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತವಾಗ 0.003164. ಓಕೆ, 0.003164 ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೈಸ್. Okay, so next question. So let's take up the next question here. Next question. Okay, so next question here. 4 unbiased coins are tossed 64 times. Calculate the expected frequency. So this problem will take in the next one. Another one problem is there which is remaining. Let's take that problem. ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್. Okay, so next we have the problem here, that is next question. Okay, so that is no next problem we have taken here. Okay, so in a college there were okay, so in a college there are 60% of the students. Wait, let's make it right. Okay, so in our college 60% of the students are boys. In a random sample of 3 students, calculate the probability of getting 2 boys, at least 1 boy. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ let x be number of number of boys in a college ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ 0.6 ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 3. ಸೊ ಇದೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು.
ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬರೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3cx. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ 0.6 ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಂಗೆ ಬಂತಪ್ಪ 60% ಅಂದರೆ 60 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಸೊ ಈ ಝೀರೋ ಹೋತ್ರಿ. ಸೊ 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಅಂದರೆ 0.6. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದೇ ರೀತಿ 1 ಮೈನಸ್ 0.6 ಅಂತಂದರೆ 0.4. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0.4 ರೇಸ್ ಟು 3 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ 2 ಬಾಯ್ಸದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 2 ಬಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ 2 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತಂದರೆ 3c2 0.6 ರೇಸ್ ಟು 2 0.4 ರೇಸ್ ಟು 3 ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ 3c2 ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ನೋಡಿ ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ 3c2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲೇ 3c2. ಓಕೆ 3c2 ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 3ನೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 3c2 ಈಸ್ 3. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೂ. ಓಕೆ ಸೊ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, c2 ಇಲ್ಲಿದೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ 3. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 3 ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ 2ಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ. ಸೊ 2 ಒಳಗೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆನ್ಸರ್ 3. ಸೊ ಈ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3c2 ಅಂದರೆ 3 ಇಂಟು 0.6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 0.036. ಓಕೆ 0.036 ಇಂಟು ಸೊ 4.4 ರೇಸ್ ಟು 3 ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೀರಿ ಇಲ್ಲ 0.4 ರೇಸ್ ಟು 1. ಸೊ 0.4 ರೇಸ್ ಟು 1 ಅಂತಂದರೆ 0.4 ಉಳಿತದೆ. ಸೊ 3 ಅವ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ ಅವನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ 3 ಇಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್. 3.6 ಇಂಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ 0.36 ಅದು ಸಾರಿ ನಾ ಇಲ್ಲೇ 0 ಬರ್ದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ 0.36 ಇದು ಇಂಟು ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಬರಿಬೇಕು 3 ಇಂಟು 0.36 ಇಂಟು 0.4. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ರಿ 0.36 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 0.4. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ 0.432. 0.432 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಬಾಯ್. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಬಾಯ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅಂತಂದರೆ 1 ಮತ್ತು 1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ ಸೊ that is equal to 1 minus S3 0.6 raised to 0 0.4 raised to 3 minus 0. So that is 1 minus 3c0 under 1 into 0.6 raised to 0 under 1 into 0.4 raised to 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ 4ಅನ್ನು 3 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 0.4 ಇಂಟು 0.4 ಇಂಟು 0.4 4 4 16 16 4 64. ಸೊ 0.64 ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನಾಗ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಏನಪ್ಪ 0.4ನ
2 ಸಲ 3 ಸಲ. ಸೊ 3 ಸಲ ದಟ್ ಈಸ್ 0.064. ಓಕೆ, 0.064. ಸೊ 0.064 ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? ಸೊ 1ನಲ್ಲಿ 0.064 ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 1 minus 0.064. So how much is the answer here? 0.936. 0.936. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? 0.936. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತಹ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾವ. ಅರ್ಥ ಆತ್ರಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ Poisson distribution, guys. Okay, next ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? Poisson distribution. ಸೊ Poisson distribution ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, Poisson distribution ಬಾರಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ Poisson distribution ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ Poisson distribution ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಅ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ನೋನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಾಗ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಾಗ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, TDS ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಯಾರೀ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಏನ್ರಿ, ಸಿಮೋನ್ ಡೆನಿಸ್ ಪೌಸಾನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸಿಮನ್ ಡೆನಿಸ್ ಪೌಸಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಪೌಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದವ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲೋ ಅಂತಹ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ ಪೌಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಾಗ ಏನಿರ್ತೈತೆ ರೀ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ indefinitely large, that is n may be equal to infinity. The constant probability of success trial is p. So ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದಪ್ಪ, p ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ indefinitely small, that is p may be equal to 0. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ 0 ತನಕನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎನ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, so let me make this a bit larger so that it is visible to you guys. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲೋ ಸೊ ಅಂಥ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಏನಾತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೌಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಸೈಮನ್ ಡೆನಿಸ್ ಪೌಸಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಿಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್, ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ, ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. Okay, so x is a discrete random variable with probability mass function. So probability mass function ಏನಿದೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ,
Okay, so probability mass function is e raised to minus lambda lambda raised to x divided by x factorial. So ille if x is a discrete random variable with probability mass function p of x is equal to e raised to minus lambda lambda raised to x divided by x factorial, where x has the values 0 1 2 till infinity and lambda value is always greater than ಏನಿರ್ತದೆ 0 ಇರ್ತದೆ. Okay, so lambda value ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ greater than 0, then such x is a Poisson variate and distribution of x is called the Poisson distribution. So ಯಾವುದು ಒಂದು x ಇದೆ ಅದರದ್ದು x is a discrete random variable ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದರ probability mass function that is very important, e raised to minus lambda lambda raised to x divided by x factorial ಇರ್ತದೆ, where x is equal to 0 1 2 till infinity and lambda value is greater than 0, then x is a Poisson variate and the distribution of x is called Poisson distribution. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ Poisson distribution ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾವು Poisson distribution ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ Poisson distribution ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ Poisson variate. ಸೊ Poisson variateಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಅ ಡೇ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಏನು ಡೆತ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಥವಾ ಆ ಡೆತ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ Poisson variate. And next one is number of road accidents occurring in a city in a week. ಸೊ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂಥ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ Poisson variate ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ Poisson, that is also an example of the Poisson variate, guys, right? So hope you are clear with the points that I am telling to you. Okay, so next one. Okay, next one is the third one, number of incoming telephone calls at an exchange. ಸೊ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಾಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ Poisson variate. ಸೊ Poisson variateನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಎನ್ನು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಹಂಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದನ್ನು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ದಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಟ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು Poisson distribution. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು Poisson distributionದಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ Poisson distributionನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ PMF ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ P of x is equal to e raised to minus lambda lambda raised to x divided by x factorial. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x takes the values till infinity. ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮಟ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮಟ ಎಷ್ಟರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಎನ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಾಗ ಏನೈತ್ರಿ ಬರೀ ಎನ್ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಈ ಕೇಸಿನೊಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟಿಲ್ ದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮಟ್ಟ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು Poisson distribution. ಓಕೆ, right. So let's start with the problems on Poisson distribution. ಸೊ Poisson distributions ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್.
So now here are the examples. Okay, so examples of the Poisson distribution ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪರ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪರ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಪೇಜ್ ಟೈಪ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಒಂದು ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ ಅಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಸೊ 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಪ್ರತಿ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಅಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಪೇಜಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಇಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಬರಬೇಕು, ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಟೈಪಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕ್ರಿ, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ದಿ ಏನ್ರಿ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯಾವ್ದಿರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತ್ರಿ 2 ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪರ್ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈಗ ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, 1, 2 ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋರಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇರುವ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ 2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಂದರೆ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವರು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪರ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಕ್ಯಾರ್. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಈಗ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದ ಟೇಬಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಟೇಬಲ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ ಅನ್ಕೊಂತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ e⁻². ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ 2 ಇದೆ. ಸೊ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 2 ಮೀನ್ಸ್ 2.0. ಓಕೆ, 2 ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ 2 ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಾಗ 2 ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ದಂಗೆ ರೀ ಇಲ್ಲೇ 2.0 ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ 2.0. ಸೊ ಈ 0ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು? ಸೊ ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ 0, 1, 2, 3 ಅಂತ ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ 0 ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 0 ಕಾಲಮ್ 2.0 ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.1353. ಸೊ ನಿಮ್ಮ e⁻² ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಹಂಗಂದ್ರೆ 0.1353. 0.1353. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ 2? 2 ಇಂಟು 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 4. ಸೊ ಇಂಟು 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ 2 ಇಂಟು 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 1s are 2, 2 2s are. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ okay. So your answer is that is equal to 0.1353 into 2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಸಿ 0.1353 into 2. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? 0.2706. 0.2706. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಫಾರ್ p of x is equal to 2. ಅರ್ಥ ಆತ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದಾವು ಒಂದು ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಅವಾಗ ಎಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? 2 ಮತ್ತು 2ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನದಾವಲ್ರಿ ಅವನಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ p of x is less than or equal to 2. ಓಕೆ, p of x is less than or equal to 2 ಅಂದಾಗ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ 2 at most 2 ಅಂತಿದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ p of x ಏನು ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. p of x is greater than or p of x is less than or equal to 2 ಅಂದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು? p of x is equal to 0 plus p of x is equal to 1 plus p of x is equal to 2. So these are the problems that you have to solve in order to get the answer. ಯಾವುದಕ್ರಿ? at most 2. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? p of x is equal to 0, p of x is equal to 1, p of x is equal to 2. ಸೊ ಇವನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? e⁻², 2x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲೇ 0 ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ e⁻², 2x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ e⁻², 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 2ದ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೇವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋ ಜರೂರತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? 0 ಆ್ಯಂಡ್ 1ದ್ದು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ e⁻², ಸೊ e⁻²ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ. -2 ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? e⁻² 0.1353. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. 0.1353 ಇಂಟು 2⁻0 ಅಂದ್ರೆ 1, 0 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರು 1 ಪ್ಲಸ್ e⁻² ಅಂದರೆ 0.1353 ಇಂಟು 2⁻1 ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1
plus e raised to minus 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 0.1353 into 2 raised to 2 ಅಂದ್ರೆ 4 divided by 2 into 1. Okay, so that is equal to, so ಇವೆರಡು ಏನು ಬಂದ್ರಿ 0.1353 plus 0.1353 into 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು 0.1353 into 2. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಅದ 0.2706 plus 0.2706 ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ 0.2706 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾವು. ಸೊ ಇವನ್ನ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 0.1353 plus 0.2706 plus 0.2706. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್ 0.6765. 0.6765. ಸೊ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗಪ್ಪ, ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಡ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Next one is that is the probability of a fuse manufactured by a 0.05. okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್, okay, so let's take the next problem here. Okay, next problem is next problem. Okay, so here we have the problem here, that is okay, so let's take the problem here. That is on an average, okay, on an average the number of defective items in a box is 4. okay, if there are 100 such boxes, if there are 100 such boxes, in how many boxes of them would you expect first one defective, okay, second one, that is at least 2 defectives, one defective, second one at least 2 defectives. okay, so now what you have to do is let the x be,
So this is solution, guys. Idu problem. Okay, this is solution. Let number of x be the number of defective items. X be the number of defective items. Okay, so now x is the Poisson distribution with parameter. So illest on an average ant ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರಿ 4 ಕೊಟ್ಟಾರ. So therefore lambda value is 4. lambda value ಎಷ್ಟಿದೆ 4. next ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ PMF ಬರ್ಕೋರಿ. so PMF is equal to P of x is equal to e raised to minus lambda raised to x divided by x factorial. E raised to minus lambda raised to x divided by x factorial. So ಈಗ lambda value ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. so e raised to minus 4 raised to x divided by x factorial. so ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಿಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಕೇಳಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅವರು ಈಗ 1 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು at least 2 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೋರಿ ಏನಪ್ಪಾ 1 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ 1 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ 1 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲೇ P of x is equal to 1. P of x is equal to 1 ಅಂದರೆ e raised to minus 4 raised to 1 divided by 1 factorial. So that is equal to e raised to minus 4 ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ 4 ಅಂತಂದರೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ ಮುಂದೇನು ಇಲ್ಲ 0 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ತಗೋರಿ ಎಷ್ಟು 0.0183. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು 0.0183. 0.0183. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ಇಂಟು 4 raised to 1. ಸೊ 4 raised to 1 ಅಂದರೆ 4 divided by 1 factorial ಅಂದ್ರು 1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0.0183 ಇಂಟು 4. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0.0732. ಓಕೆ ಸೊ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ. 0.0183 ಇಂಟು 4 ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ 0.0732. ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಳ್ಯಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 100 ಸಚ್ ಬಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುವಂಥ ಐಟಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅದರದ್ದು 0.0732 ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥವು ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಆತ್ರಿ ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಈಗ 100 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದಾವೆ 100 ಬಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಈಗ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಈಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ N ಇಂಟು P ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು N ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N 100 ಇಂಟು P ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 1 ಅಲ್ಲ ಇದು P ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. I wrote 0 here. ಓಕೆ ಸೊ ಇದು 0 ತೆಗಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ 1 ಇದೆ. ಸೊ 1 ಬರೀರಿ. ಸೊ 0.0732. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 100 ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 7.32. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 7 ಬಾಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಇನ್ 7 ಬಾಕ್ಸಸ್ they are having 7 boxes are having how many 1 defective ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ ಸೊ 7 ಬಾಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ P of x is greater than or equal to 2. ಸೊ P of x is greater than or equal to 2. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾಗಳು ಹೇಳೇನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು 1 ಮೈನಸ್ P of x is equal to 0 ಪ್ಲಸ್ P of x is equal to 1. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ 2 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ 2
ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಕೈತಿ, ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಈಗ 1 ಅಂತೂ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡೀವಿ, 0 ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 4. ಓಕೆ, ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 4 raised to 1 divided by 1, sorry, divided e raised to minus 4 raised to 0 divided by 0 factorial plus e raised to minus 4 raised to 1 divided by 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 1ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. 1 ಮೈನಸ್ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 4 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 4ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ, 0.0183 ಇಂಟು 4 raised to 0 ಅಂದರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೂ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 4 raised to 1. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆಪ್ಪ, ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 7.1 is how much here, 0.0732. it is 0.0732. so ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ರಿ, 1 ಮೈನಸ್, ಓಕೆ, 1 ಮೈನಸ್ 0.0183 ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ಇದು ಆನ್ಸರು, 0.0732. so that is equal to 0.0915. so ಈ 915 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ 1 ನಾಗ, you will get the answer. so minus 1. so how much is the answer here, 0.9085. 0.9085 is the answer. okay, next one. Next problem, let's take up the next problem here. okay, next problem ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. okay, so there is another problem here. so ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಫರ್ಮ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ is 0.05. find the probability that a box containing 100 fuses has no defective among 500 such boxes ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. how many contain exactly 4 defective fuses ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ defective fuses where x is, okay, x is the boson variate with. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ, 2-3 ಸಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 500 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ 100 ಫ್ಯೂಸಸ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.05. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 100 ಫ್ಯೂಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಿ, ಇದೇನ್ರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಎನ್ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನಿಷ್ಟ ಬರ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ
ಎಷ್ಟಿದೆ 100 ಫ್ಯೂಸಸ್ ಇಂಟು ಪಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ 0.05, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 5. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 5 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಎನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆ 500 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ 500 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 500 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವರು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 4 ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಮೊದಲು ಬರ್ಕೋರಿ. ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಸೊ ಅದೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 5, ಓಕೆ, 5 ರೇಸ್ ಟು 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಗ 5 ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 5 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಟೇಬಲಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಟೇಬಲ್ನಾಗ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿರಿ, ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಏನದ ಇಲ್ಲೇ 5 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ 5 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ 0. ಸೊ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.0067. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಓಕೆ 0067, ಕರೆಕ್ಟ್, 0.0067. ಓಕೆ, ಇಂಟು 5 ರೇಸ್ ಟು 4 ಅಂದರೆ 5 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 4 ಸಲ 5 ಇಂಟು 5, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 625 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ 4 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1. So that is 0.0067 into 625 divided by 4 3s are 12, 12 2s are 24. So divided by 24. So 24 ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೆಗಿರಿ. ಏನಪ್ಪ 0.0067 ಇಂಟು 625 divided by 24 ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ 0.17449 ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ. ಸೊ 0.174. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಅಂಕಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾಲ್ಕನೇದು 7 ಇದೆ, ಮುಂದೆ 9 ಐತೆ. ಸೊ 5ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರಿ 1748. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಎನ್ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲೇ 4, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು ನಮಗೆ 500 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, 500ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಆನ್ಸರ್ 0.1748 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 87.25. ಎಷ್ಟು ಬಂತು 87.25. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ 87 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ how many defectives, 4 defectives. ಓಕೆ, ಸೊ 87 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು 4 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ 500 ಬಾಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆತ್ರಿ ಇದು? ಓಕೆ, right. So next problem we'll take up the last 2 problems on Poisson distribution. Okay, and here it is. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಇನ್ ಅ Poisson distribution the probability, first probability term is 0.2725. find the next probability term ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ 0 1 2 3 ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ 0. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.2725 ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 is equal to e raised to minus lambda raised to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಸೊ ಈಗಿಲ್ಲ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 0.2725 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಈಗ ಎನಿ ನಂಬರ್ ರೇಸ್ ಟು 0 ಇಸ್ 0, 0 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತೇನ್ರಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತಿ, 0.2725 ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ನಮಗೇನಂತ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಟರ್ಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತೈತೆ 0.2725. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ರೀ. 0.2725 ಎಲ್ಲೈತಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು 0.27 ಇಲ್ಲಿದೆ 27ದಿಂತ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, 0.2725. ಸೊ 0.2725 ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ 0 ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹುಡುಕಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲೈತ್ರಿ, 0.2725 ಈಸ್ ಇನ್ ದ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ 3 ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ 1.3 ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್, ಓಕೆ, ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1.3. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ರಿ, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1.3 1.3 raised to 1 divided by 1 factorial. So that is 0.2725 into 1.3 raised to 1 divided by 1. ಸೊ ಇವನ್ನೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಇಡ್ರಿ, ಮುಗಿದು ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, 0.2725 ಇಂಟು 1.3 ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 0.35425. ಕರೆಕ್ಟಾ, 0.35425. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆತ್ರಿ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, next term that we are going to start here is, ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ 10 marks, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 marks ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡೋಣಂತ. Of mistakes. Okay.
Okay, so let's take up a problem here. Okay, so here is a problem that these are actually 10 marks, but they may be asked for your 5-mark questions also. Okay, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಏನು ಬರಿಬೇಕ್ರಿ, ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಓಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪರ್ ಪೇಜ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪರ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಬಿ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಬಿ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತೇನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0 1 1 2 3 4 ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Okay, so next is make okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 1 2 3 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂದರೆ 22 13 5 5 3 2 ಇಲ್ಲ 5 ಒಂದೈತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇವನ್ನೆರಡು
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ನೆರಡೂ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಅಂದರೆ 22 ಇಂಟು 0 ಈಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋರಿ. 22 ಇಂಟು 0 0, 13 ಇಂಟು 1 ಈಸ್ 13, 2 5 ಝಾ 10, 3 5 ಝಾ 15, 4 3 ಝಾ 12, 2 5 ಝಾ 10. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ದಮ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 13 ಪ್ಲಸ್ 10 23, 23 10 20 30 40 50. ಓಕೆ, 50 57 57 60, so it is 60 here. Now add this 22 35. Okay, 22 30 35 35 45 45, it is 50. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, ಇದು 50. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣಂತ. ಏನ್ರಿ, 22 ಪ್ಲಸ್ 13 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 2, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟು ರೀ, 50. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. 0 ಪ್ಲಸ್ 13 ಪ್ಲಸ್ 10 ಪ್ಲಸ್ 15 ಪ್ಲಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 10, ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 60. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ 70. Wait a second here. 13 plus 10 plus 15 plus 12 plus 10, 60. Okay, it is right. 50 plus 10 is 60. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ್ರಿ. ಸೊ 60 ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, x bar is equal to summation fx divided by n. So that is summation fx ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಇದು 60 divided by 50. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, 60 divided by 50. ಓಕೆ, 60 divided by 50. So it is 1.2. How much it is? 1.2. right? 60 divided by 50 is 1.2. so ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಫಾರ್ ಎ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಫಾರ್ ಎ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, for a Poisson distribution, so x bar is equal to lambda is equal to 1.2. so ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, 1.2. ಸೊ therefore ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, 1 ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ, 1 ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ 2. ಸೊ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 0.3012, 0.3012. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, ಫಿಟ್ ಅ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಿಟ್ ಅ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವಿಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P of x is equal to e raised to minus lambda, lambda raised to x divided by x factorial, that is e raised to minus 1.2, 1.2 raised to x divided by x factorial ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಮತ್ತು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರೇನ್ರಿ, ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅರ್ಥಾತ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ರಿ? ಓಕೆ, so this is the answer, right? So this ends with the Poisson distribution. so Poisson distribution ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೀಳ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓವರ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್ ನೌ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ
ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋನಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಯುವರ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, so I hope this is clear with you. So let's end with the today's session, guys. So we'll continue with the next session with the normal distribution topic. So till then, take care. Bye bye.